Good morning, students. Now we are going to bioswology class, 4th chapter, organ and organ system in animals. Previous class we are discussing about nerve system of earthworm and excretory system of earthworm. This class we are discussing about reproductive system of earthworm. பாடம் 4 விலங்குகளின் உறுப்பு மற்றும் உறுப்பு மண்டலங்கள். இதற்கு முன்னர் உள்ள வகுப்பில் நாம் மண்புழுவின் நரம்பு மண்டலம் மற்றும் மண்புழுவின் கழிவு நீக்க மண்டலம் என்பதை பார்த்தோம். இந்த வகுப்பில் மண்புழுவின் இனப்பெருக்க மண்டலத்தை பற்றி பார்ப்போம். The reproductive system of earthworm. The earthworm or the hermaphrodite or the monoecious male and female reproductive organ found in the same individual. அதாவது மண்புழுக்கள் இருபால் உயிர்களாகும். ஹெர்மாப்ராடைட் இருபால் உயிரிகளாகும். அதாவது ஆண் பெண் இனப்பெருக்க மண்டலங்கள் ஒரே உயிரிகளில் காணப்படுகிறது. The self fertilization is the avoid because the two sex organ matured at the different times, which means the sperm developed earlier than the production of ova, so that is called as the protantrus. This is the important for the 2 mark question. Thus the cross fertilization take place. அதாவது மண்புழு ஒரே உயிரியில் ஆண் பெண் இனப்பெருக்க மண்டலங்கள் காணப்பட்டாலும் அவ்வாறு இருப்பினும் இருபால் உறுப்புகளும் வெவ்வேறு காலங்களில் முதிர்ச்சி அடைவதால் அதாவது விந்தணுக்கள் அண்டங்களுக்கு முன்பாகவே வளர்ச்சி அடைகின்றன. இவ்வாறு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு புரோட்ராண்ட்ரஸ் என்று பெயர். இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த 2 mark question. ஆதலால் இவை சுய கருவுறுதல் தடுக்கப்படுகிறது. the self fertilization is the avoid. சுய கருவுறுதல் தடுக்கப்படுகிறது. அதனால் இவை அயல் கருவுறுதல் நடைபெறுகிறது. So is the followed in this the cross fertilization take place. Now come to this the male reproductive system. The male reproductive system is the 2 pairs of the testes are present in the 10th and 11th segments. அதாவது ஆண் இனப்பெருக்க மண்டலத்தில் 2 இணை விந்தகங்கள் 10வது மற்றும் 11வது கண்டங்களில் காணப்படுகின்றன. Then the testes give rise to the germ cells or the spermatogonia, which developed in the spermatozoa into the 2 pairs of the seminal vesicle. அதாவது விந்தகங்களிலிருந்து ஸ்பெர்மட்டோகோனியா என்னும் இனச்செல்கள் தோன்றுகின்றன. இவை ஈரிணை விந்து பைகளில் விந்துக்களாக வளர்ச்சி அடைகின்றன. Developed into the spermatozoa into 2 pairs of the seminal vesicle. அதாவது இவை ஈரிணை விந்து பைகள் விந்து பைகளில் விந்துக்களாக வளர்ச்சி அடைகின்றன. is the developed in the spermatozoa. The testes give rise to the germ cells or the spermatogonia. விந்தகங்களிலிருந்து ஸ்பெர்மட்டோகோனியா என்னும் இனச்செல்கள் தோன்றுகின்றன. which developed the spermatozoa into 2 pairs of the seminal vesicle. இவற்றில் ஈரிணை விந்து பைகளிலிருந்து விந்துக்களாக வளர்ச்சி அடைகின்றன. 2 pairs of the seminal vesicle. ஈரிணை விந்து பைகள் அவற்றில் விந்துக்களாக வளர்ச்சி அடைகின்றன. Developed in the spermatozoa. Okay. Then the 2 pairs of the seminal funnel called as the ciliary rosettes are situated in the same segment of the testis. அதைத் தொடர்ந்து இவற்றில் மேலும் விந்தகங்கள் உள்ள அதே கண்டங்களில் 2 இணை குற்றிலை வட்டங்கள் ciliary rosette குற்றிலை வட்டங்கள் situated in the same segment in the testis. அதே கண்டங்களில் 2 இணை குற்றிலை வட்டங்கள் எனப்படும் விந்து புனல்கள் காணப்படுகின்றன. situated in the same segment in the seminal funnel.
So that is called as the ciliary rosette. The two pairs of the seminal funnel is called as the ciliary rosette. The same segment. அதே கண்டத்தில் இரண்டு இணை குற்றிலை வட்டங்கள் எனப்படும் விந்து புனல்கள் காணப்படுகின்றன. The ciliated funnel is the same side of the connected to the long tube called as the vas deferens. Long tube called as the vas deferens. ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் புனலும் அந்த பக்கத்தின் நீண்ட குழலான விந்து நாளத்துடன் இணைந்துள்ளது. விந்து நாளத்துடன் இணைந்துள்ளது. vas deferens விந்து நாளம். A vas deferentia is the run up to the 18th segment where they upon to this the exterior to the male genital aperture. Male genital aperture. 18வது கண்டம் வரை செல்லும் இந்த விந்து நாளம் ஆண் இனப்பெருக்க துளை வழியே திறக்கிறது. The genital male genital aperture ஆண் இனப்பெருக்க துளை வழியே திறக்கிறது. exterior through the male genital aperture ஆண் இனப்பெருக்க துளை வழியே திறக்கிறது. 18வது கண்டம் வரை செல்லும் விந்து நாளம் ஆண் இனப்பெருக்க துளை வழியே திறக்கிறது. The vasa deferentia run up to the 18th segment where they open to the exterior through the male genital pore. Okay. Then the male genital aperture is the contained the two pairs of the pineal CT for the copulation. ஆண் இனப்பெருக்க துளையில் இரண்டு இணை பீனியல் சீட்டாக்கள் காணப்படுகின்றன. இவை கலவியின் போது பயன்படுகின்றன. ஸோ த பைனியல் சிட்டி இஸ் யூஸ்டு ஃபார் த காப்புலேஷன். கலவியின் போது இவை பயன்படுகிறது, இனப்பெருக்கத்துக்காக பயன்படுகிறது. ஸோ த பேர் ஆஃப் த ப்ரோஸ்டேட் கிளான்ஸ் லைஸ் த 18th 19th செக்மெண்ட். 18th and 19th செக்மெண்ட், அதாவது 18 மற்றும் 19வது கண்டங்களுக்கு இடையே ஓர் இணை புரோஸ்டேட் சுரப்பி காணப்படுகிறது. The secretion of the prostate glands is the semen spermatozoa into bundles known as the spermatospores. அதாவது இந்த 18 மற்றும் 19வது கண்டங்களின் இடையே ஓர் இணை புரோஸ்டேட் சுரப்பி உள்ளது. இதன் சுரப்பானது விந்துக்களை ஸ்பெர்மட்டோஸ்போர்கள் என்னும் கட்டுகளாக the cement spermatozoa into bundles known as கட்டுகளாக ஒட்டுவதற்கு பயன்படுகிறது. சிமெண்ட் ஒட்டுவதற்கு பயன்படுகிறது. That is called as the spermatospores. In this the bundles is known as the spermatospores. The prostate gland serves the cement the spermatozoa into bundles is known as the spermatospores. This is the important for this the 2 mark question. ஸ்பெர்மட்டோஸ்போர்கள் என்றால் என்ன? அதாவது 18வது மற்றும் 19வது கண்டங்களில் காணப்படும் புரோஸ்டேட் சுரப்பி, இதன் சுரப்பியானது விந்தணுக்களை ஸ்பெர்மட்டோபோர்கள் என்னும் கட்டுகளாக ஸ்பெர்மட்டோசோவா அப்படிங்கிற விந்தணுவை ஸ்பெர்மட்டோபோர் அப்படிங்கிற கட்டுகளாக பண்டில்ஸாக மாற்றுவதற்கு இந்த புரோஸ்டேட் சுரப்பி பயன்படுகிறது. இதை யூஸ்டு ஃபார் த புரோஸ்டேட் கிளான்ஸ். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த spermatospores. Now come to this the diagram. This is the entire structure of this the earthworm. In this the single earthworm having this the both male and female reproductive system. The male reproductive system, the 10th and 11th segment. So this is the testis. So the either side of this the 10th and 11th segment is having this the pair of testis having. அதாவது 10வது மற்றும் 11வது கண்டத்தில் இரண்டு இணை, two pairs of having this the two pairs of the testis is the present in the 10th and 11th segment. 10th and 11th segment. Two pairs of the testis having this the 10th and 11th segment. அதாவது 10வது மற்றும் 11வது கண்டங்களில் இரண்டு இணை விந்தகங்கள் காணப்படுகின்றன. Then having this the germ cells or the spermatogonia developed in the spermatozoa into two pairs of the seminal vesicle. That is called as the seminal vesicle. This is the seminal vesicle. Two pairs of the seminal vesicles having.
அதாவது அதற்கு கீழ் செமினல் வெசிக்கிள். The two pairs of the seminal vesicles having. So the spermatozoa developed in this the two pairs of the seminal vesicle. அதாவது இவற்றில் விந்து பைகளில், செமினல் வெசிக்கல்னா விந்து பைகளில் விந்து செல்கள் வளர்ச்சி அடைகின்றன. திஸ் இஸ் த செமினல் வெசிக்கிள், விந்து பை. இந்த விந்து பையில் விந்துக்கள் வளர்ச்சி அடைகின்றன அல்லது முதிர்ச்சி அடைகின்றன. Then when the seminal funnels, two pairs of the seminal funnels called as the ciliary rosette. This is the seminal funnel. This is the seminal funnel. Two pairs of the seminal funnel. In this, the seminal funnels having this the outer side having this the hair-like structure. That is called as the ciliary rosette. Ciliary rosette. அதாவது குற்றிலை வட்டங்கள், 2 இணை குற்றிலை வட்டங்கள் காணப்படுகின்றன. சிலியரி ரோசெட், விந்து புனல்கள். அந்த விந்து புனல்களை சுற்றி குற்றிலை வட்டங்கள் காணப்படுகின்றன. When the funnels is the funnel shape of the funnel shape of this is the covered by this the cilia. The cilia like the structure that is called as the ciliary rosette. Ciliary rosette. Then when the ciliary funnel is the side the long tube that is called as the vas deferens. This is the vas deferens. The either side of this having this the long tube that is called as the vas deferens. In this the vas deferens is the run backward up to 18th segment. இந்த வாச டெஃபரன்சியா என்றக்கூடிய விந்து நாளம், நீண்ட விந்து நாளம் புனல், அதாவது விந்து புனலிலிருந்து நீளமான 2 குழல்கள், விந்து நாளங்கள் பின்னோக்கி செல்கின்றன. அந்த விந்து நாளம் 18வது கண்டம் வரை செல்கிறது. 18வது கண்டம் வரை செல்கிறது. வாசா டெஃபரன்சியா விந்து நாளம் 18வது கண்டம் வரை செல்கிறது. Then this they having this the pineal setae. Two pairs of the pineal setae. In this having the place having this the pineal setae. In this the pineal setae used for this the copulation. The pineal setae used for the copulation. அதாவது இந்த pineal setae என்பது கலவிக்காக, அதாவது இனப்பெருக்கத்துக்காக பயன்படுகிறது. Then the glands also have the prostate glands. In this the prostate glands, this is the prostate glands. The two pairs of this in the male genital, the male genital apertures contain the two pairs of the pineal setae used for the copulation. Then a pair of prostate glands. A pair of prostate glands. In this the pair of prostate gland have the 18th and 19th segment. 18th and 19th segment. In this the prostate gland is serves the cement the spermatozoa. அதாவது முதிர்ந்த விந்தணுக்களை ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டி அதை ஒரு பண்டிலாக ஒரு கற்றையாக மாற்றுவதற்கு the prostate glands பயன்படுகிறது. prostate glands பயன்படுகிறது. The prostate glands is serves the cement, ஒட்டுதல். The spermatozoa, the bundles is known as the spermatospore. புரோஸ்டேட் சுரப்பி 18 மற்றும் 19வது கண்டங்களில் காணப்படுகின்ற புரோஸ்டேட் சுரப்பி, இதன் சுரப்பானது விந்தணுக்களை ஸ்பெர்மட்டோஸ்போர்ஸ் என்னும் கட்டுகளாக ஒட்டுவதற்கு பயன்படுகிறது. This is the structure and functions of the male reproductive system of earthworm. Then now we can go to this female reproductive system of earthworm. Female reproductive system of earthworm. The female reproductive system consists of the pair of ovary lying in this the 13th segment. Lying in the 13th segment. அதாவது பெண் இனப்பெருக்க மண்டலம் என்பது ஓரினை அண்டகங்களால் ஆனது. A female reproductive system consists of a pair of ovaries. ஓரினை அண்டகங்களால் ஆனது. The lying in the 13th segment. 13th segment 13வது கண்டத்தில் அமைந்துள்ளது. The each ovary have a finger-like projection which contain the ova and linear series. The linear series.
லீனியர் சீரீஸ். ஒவ்வொரு அண்டகமும் விரல் போன்ற நீட்சிகளை உடையது. த ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன். ஒவ்வொரு அண்டகமும் விரல் போன்ற நீட்சிகளை உடையது. அதில் நீள்வரிசையில் அண்டணுக்கள் உள்ளன. நீள்வரிசையில் so which contain the over the linear series நீள்வரிசையில் அமைந்துள்ளன. அண்டகத்தின் அடியில் உள்ள அண்டக புனல் நீண்டு அண்டக நாளமாகிறது. Then the ovarian funnels are present beneath the ovaries. Then they continue into this the oviduct. Continues to the oviduct. அண்டகத்தின் அடியில் உள்ள அண்டக புனல் ovarian funnel the present the beneath of the ovaries which continues to the oviduct. அவை அண்ட நாள் நீண்டு அண்ட நாளமாகிறது. அவை அண்ட நாளமாகிறது. Then they open as the pair of the genital apertures. Open as a pair of genital apertures on the ventral side of they open as the pair of the genital apertures on the ventral side of 14th segment. 14th segment. அதாவது இரு பக்கமும் உள்ள அந்த அண்ட நாளங்கள் வயிற்றுப்புற பகுதியில் ஒன்று சேர்ந்து 14வது கண்டத்தில் ஒற்றை மைய பெண் இனப்பெருக்க துளையின் வழியாக திறக்கிறது. பெண் இனப்பெருக்க துளையின் வழியாக திறக்கிறது. They are the open the pair of genital apertures on the ventral side of the 14th segment. Ventral side of the 14th segment. Okay. Then the spermatheca or the seminal receptacle. The three pairs lying this the segment 7th, 8th, 9th and open the exterior on the ventral side between the 6th to 7th, 7th to 8th, 8th and 9th segment. அதாவது இதனுடைய 7வது 8வது மற்றும் 9வது கண்டத்தில் கண்டத்திற்கு ஒரு இணை வீதம் 3 இணை விந்து கொள்பைகள் காணப்படுகின்றன. ஸ்பெர்மாதீக்கே விந்து கொள்பைகள் காணப்படுகின்றன. ஸ்பெர்மாதீக்கே ஹேவிங் விந்து கொள்பைகள் காணப்படுகின்றன. இவை 6வது மற்றும் 7வது கண்டங்களுக்கு இடையேயும் 7வது மற்றும் 8வது கண்டங்களுக்கு இடையேயும் மற்றும் 8வது மற்றும் 9வது கண்டங்களுக்கு இடையேயும் வயிற்றுப்புறத்தில் திறக்கின்றன. வயிற்றுப்புறத்தில் திறக்கின்றன. Okay, then they receive this their spermatozoa from this their partner and store it during this the copulation. கலவையின் போது இத்துளைகளின் வழியாக விந்தணுக்கள் பெறப்பட்டு விந்து கொள்பையில் சேகரித்து வைக்கப்படுகிறது. விந்து கொள்பை அதாவது ஸ்பெர்மாதீக்கே விந்து கொள்பையில் சேகரித்து வைக்கப்படுகிறது. கலவையின் போது டூரிங் த காப்புலேஷன் கலவையின் போது விந்தணுக்கள் பெறப்பட்டு இத்துளையின் வழியாக விந்தணுக்கள் பெறப்பட்டு விந்து கொள்பையில் சேகரித்து வைக்கப்படுகிறது. This is the importance of this the female reproductive system. Now come to this the diagram. Yeah, same earthworm having this the both and male and female reproductive system. That is called as the hermaphrodite. I already told you. ஒரே மண்புழுவில் ஆண் இனப்பெருக்க மண்டலமும் பெண் இனப்பெருக்க மண்டலமும் காணப்படுவதால் இவை hermaphrodite எனப்படுகிறது. இது important for the 2 mark question. Then this now we are come to discuss about this the female reproductive system with the help of the diagram. The female reproductive system, this is the ovary, andagam. In this the ovary is situated in this the 13th segment. The 13th segment 13வது கண்டத்தில் காணப்படுகிறது அண்டகம். The female reproductive system consists a pair of ovaries lying in the 13th segment. அதாவது பெண் இனப்பெருக்க மண்டலம் என்பது ஓரிணை அண்டகங்களால் ஆனது. இவை 13வது கண்டத்தில் ஒரு ஜோடி அண்டகங்கள் 13வது கண்டத்தில் காணப்படுகின்றது. Okay, then when this the ovarian funnels the contain this the linear series, the ovarian funnel are the present beneath the ovaries continues the oviduct. அதை தொடர்ந்து ovarian funnel
அண்ட புனல் தென் அண்ட நாளமாக மாற்றமடைகிறது. அண்டகத்திற்கு கீழ் காணப்படுகின்ற அண்ட புனல் அவை அண்டக புனல் நீண்டு அண்ட நாளமாக ஓவேரியன் டக்ட் ஓவிடக்ட் அண்ட நாளமாக மாற்றம் அடைகிறது. தென் having this the spermathecae or the seminal receptacle. Spermathecae or the this is the spermathecae விந்து கொள்பை. Spermathecae or the seminal receptacle having, அதாவது இவற்றில் விந்து கொள்பைகள் காணப்படுகின்றன. விந்து கொள்பைகள் காணப்படுகின்றன. விந்து கொள்பைகள் having this the 6th, 7th, 8th 6th, 7th, 8th segment having this the 3 pairs having this having this the 7th, no, first having this the spermathecae or the seminal receptacle have a 3 pairs lying a segment. 3 pairs lying the segment. இந்த விந்து கொள்பைகளானது 7வது, 8வது மற்றும் 9வது கண்டத்தில் காணப்படுகிறது. ஒரு இணை வீதம் காணப்படுகிறது. பட் have the opening between this the 6th to 7th, 7th to 8th, 8th to 9th. அதாவது இது அதனுடைய வயிற்றுப்புறத்தில் have the ventral side between, இதனுடைய வயிற்றுப்புறத்தில் திறப்பது. இதனுடைய துளையானது 6th to 7th, 7th to 8th, 8th to 9th segment having, அதாவது இதனுடைய ஸ்பெர்மாத்திகை காணப்படுவது 7th, 8th, 9th segment. ஆனால் இவை வயிற்றுப்புறத்தில் the opening this the ventral side having 6th to 7th, 7th to 8th, 8th to 9th. இதனுடைய வயிற்றுப்புறத்தில் திறக்கும் பொழுது 6வது மற்றும் 7வது கண்டத்துக்கு இடையேவும் 7வது மற்றும் 8வது கண்டத்துக்கு இடையேவும் 8வது மற்றும் 9வது கண்டத்துக்கு இடையேவும் வயிற்றுப்புறத்தில் திறக்கின்றன. This is the importance of this. Importance of the female reproductive system of the earthworm. Now, how to get this the reproduction? During the reproduction, or the copulation time, when the two earthworm is come to the opposite in direction, I already told you, a same earthworm have the both male and female reproductive system, but a sperm and ovum have a same earthworm, but self fertilization is the avoid. Why? When the sperm is the earlier matured than the ovum or the ova. அதாவது ஒரே மண்புழுவில் ஆண் பெண் இனப்பெருக்க மண்டலம் காணப்படுகிறது. விந்தணு மற்றும் அண்டணு காணப்படுகிறது. ஆனால் சுயக்கருவுறுதல் தடுக்கப்படுகிறது. ஏனெனில் விந்தணுவானது அண்டணுக்களை விட மிக வேகமாக முதிர்ச்சி அடைகிறது. ஸோ இஸ் ஃபாலோடு இன் திஸ் த கிராஸ் ஃபர்டிலைசேஷன். அதனால் இவை அயல் கருவுறுதல் நடைபெறுகிறது. ஸோ when the during this the reproduction or the copulation time, the two earthworm is come to the opposite in direction. So they have mutual exchange. So the mutual exchange of the sperm occur this between this the two worms during the mating. அதாவது கலவையின் போது இரு புழுக்களிடையே விந்தணுக்கள் பரிமாற்றி கொள்ளப்படுகின்றன. இரு புழுக்களுக்கிடையே விந்தணுக்கள் பரிமாற்றி கொள்ளப்படுகின்றன. One worms has the to find the another worms, they mat the juxtaposing opposite gonadal opening. The exchanging the sperm. இரு மண்புழுக்களும் தலைகளை எதிர் முனைகளில் வைத்தவாறு. Juxtaposing opposite the gonadal opening. இரு மண்புழுக்களினுடைய தலைகளும் எதிர்முனைகளில் வைத்தவாறு ஒரு மண்புழுவின் ஆண் இனப்பெருக்க துளை வழியே வரும் விந்து அடுத்த மண்புழுவின் விந்து கொள்பைக்கு செல்லும் வகையில் பொருந்துகின்றன.
So the exchanging the sperm, the matured egg cells, the nutritive, then the one earthworm has they find the another worms, they met the juxtaposing opposite gonadal opening. So the mutual exchange of the sperm occurs between the two worms during the mating. The matured egg cells, the nutritive fluid that deposit in the cocoon is the produced. அதே போல் இந்த விந்து ஒரு புழுவின் ஆண் இனப்பெருக்க துளை வழியே வரும் விந்து அடுத்த புழுவினுடைய விந்து கொள்பைக்கு செல்லும் வகையில் பொருந்துகின்றன. பின்னர் விந்துக்கள் பரிமாற்றி கொள்ளப்படுகின்றன. ஸோ த ஸ்போம் த எக்ஸ்சேஞ்ச் ஃப்ரம் திஸ் ஒன் எர்த்வாம் டு அனதர் ஒன் எர்த்வாம். Then finally the sperm is released from the one earthworm to the enter to the another one earthworm. Then storage in this spermathecae. விந்துவானது ஒரு மண்புழுவிலிருந்து மற்றொரு மண்புழுவிற்கு சென்று அதில் உள்ள விந்து கொள்பையில் சேகரித்து வைக்கப்படுகிறது. அதே போன்று இந்த எர்த்வாம் மண்புழுவில் உள்ள விந்துவானது எதிரில் உள்ள மற்றொரு எர்த்வாம் மண்புழுவுக்கு சென்று அதனுடைய விந்து கொள்பையில் சேகரித்து வைக்கப்படுகிறது. அதாவது இரண்டு மண்புழுவினுடைய விந்தணுக்களும் பரிமாறிக்கொள்ளப்படுகின்றன. இறுதியில் விந்து கொள்பையில் சேகரித்து வைக்கப்படுகின்றன. The sperm, the two earthworms of this the sperm having this exchanging. After exchanging, then storage in the spermathecae. Then the matured egg cells, the nutritive fluid, the deposit in the cocoon produce. பின்னர் விந்தணுக்களை பின்னர் கிளைத்தலத்தில் உள்ள சுரப்பிகளினால் சுரக்கப்படுகின்ற கருமுட்டை கூடு கருமுட்டை கூடு இல்லை முதிர்ந்த விந்தணு அண்டணு மற்றும் ஊட்டத்திரவம் ஆகியவை சேர்க்கப்படுகின்றன. The matured eggs is the nutritive fluid that deposit the cocoons is the produce. The produced by the gland cells called as the clitellum, which also collect this their partner sperm from this the spermathecae. Partner sperm is known as the spermathecae. அதாவது முதிர்ந்த விந்தணு அண்டணு மற்றும் ஊட்டத்திரவம் ஆகியவை சேர்க்கப்படுகின்றன. கருவுறுதலும் வளர்ச்சியும் மண்ணில் விடப்படுகின்ற கருமுட்டை கூட்டினிலேயே நடைபெறுகிறது. The fertilization and developments occurs within the cocoon. Fertilization and development occurs in the cocoon. அதாவது இவற்றினுடைய கருவுறுதலும் வளர்ச்சியும் ஃபர்டிலைசேஷன் கருவுறுதல் டெவலப்மெண்ட் வளர்ச்சியும் மண்ணில் விடப்படுகின்ற கருமுட்டை கூட்டினிலே நடைபெறுகின்றன. occurs in the cocoon. கருமுட்டை கூடு கருமுட்டை கூட்டினிலே நடைபெறுகின்றன. Then which are the deposit in the soil, which are deposit மண்ணில் விடப்படும் இவை மண்ணிலேயே சேகரிக்கப்படுகின்றன. டெபாசிட் அதிலே பதிந்து விடுகின்றன. After the 2 to 3 weeks the each cocoon the produced by the baby worms. அதன் பிறகு 2 அல்லது 3 வாரங்களுக்கு பிறகு புதிய இளைய மண்புழுக்கள் கருமுட்டை கூட்டிலிருந்து அதாவது கக்கூனிலிருந்து வெளியே வருகின்றன. The development is the direct and no larval formed during the development. அதாவது மண்புழுவினுடைய வளர்ச்சியில் இடைநிலை உயிரிகள் எதுவும் இல்லை. Have no the larval stage. இடைநிலை உயிரிகள் எதுவும் இல்லாததால் இவை நேர்முக வளர்ச்சியாகும். Having this the direct development. This is the direct development. This is the importance of the reproductive system. The clitellum, cocoon. The cocoon means the deposit the nutritive fluid, the deposit the cocoon, the produce the glands of the clitellum which collect the partner sperm from the spermathecae. இந்த cocoon ஆனது
பார்ட்னர்ஸ் த ஸ்பெர்மாத்திக்கே விந்து கொள்பையிலிருந்து விந்தை சேகரிக்கிறது. பிறகு கக்கூனாக மாற்றமடைகிறது. கக்கூன்னா என்னது? கருமுட்டை கூடாக மாற்றமடைகிறது. முதிர்ந்த விந்தணு, அண்டணு மற்றும் ஊட்ட திரவம் ஆகியவை சேகரிக்கப்படுகின்றன. கருவுறுதல் வளர்ச்சியும் மண்ணில் விடப்படுகிறது. ஸோ திஸ் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் திஸ். கிளைத்தலத்தில் உள்ள சுரப்பிகளினால் சுரக்கப்படுகின்ற கருமுட்டை கூட்டில் முதிர்ந்த விந்தணு மற்றும் அண்டணு, ஊட்டத்திரவம் ஆகியவை சேர்க்கப்படுகின்றன. ஊட்டத்திரவம் இவை கக்கூன், கருமுட்டை கூடு, கக்கூன். திஸ் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த 2 mark question. ஓகேவா? Then next go to this the life cycles of the earthworm. Life cycles of the earthworm. மண்புழுவினுடைய வாழ்க்கை சுழற்சி. The Lambetomorphae being their life cycles form this the fertilized egg. The eggs held in a protective cocoon. அதாவது லாம்பிட்டோமாரிட்டி இனப்புழுக்களின் வாழ்க்கை சுழற்சி கருமுட்டையிலிருந்து தொடங்குகிறது. கருமுட்டையிலிருந்து தொடங்குகிறது. This the cocoon having this the incubation period about to 14 to 18 days, after which hatch this their zoonalites. So the zoonalites, அதாவது இதனுடைய கருமுட்டை, இந்த கருமுட்டைகள் கருமுட்டை கூடுகளில் பாதுகாப்பாக இடப்படுகின்றன. கருமுட்டை கூடுகளில் பாதுகாப்பாக இடப்படுகின்றன. இந்த கருமுட்டை கூடுகளின் அடைகாக்கும் காலமானது ஏறத்தாழ 14 முதல் 18 நாட்களுக்கு பிறகு இளம் புழுக்கள் ஜோனலைன் வெளிவருகிறது. The release the zonoline. The 14th to 18th days after they hatch to release their zonolines. 14 முதல் 18வது நாட்களுக்கு பிறகு இளம் புழுக்களாக வெளிவருகின்றன. So have this the young ones is known as the zonolines. The zonolines undergo the change to their non-clitellate from their phase 1. அதாவது இந்த இளம் உயிர் வெளிவருகின்ற இளம் உயிரி 15 நாட்களில் இவ்விளம் புழுக்களுக்கு கிளைட்டல்லம் காணப்படுவது இல்லை. கிளைட்டல்லம் காணப்படுவது இல்லை. அதனால் இது கிளைட்டல்லம் அற்ற புழுக்களாக முதல் படி வளர்ச்சியை அடைகின்றன. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் த phase 1. During the phase 1 the young ones of the earthworm have no the clitellate, that is called as the non-clitellate. Later they about the 15th days which then this the developed the clitellum is called as the clitellate end. So that is called as the growth phase 2. அதற்கு அடுத்ததாக இரண்டாம் படி வளர்ச்சி 15 முதல் 17 வரை நடைபெறுகிறது. இதன் இறுதியிலேயே கிளைட்டல்லத்தை பெறுகின்றன. During this the 15th to 17th day complete, then the clitellum is the developed. So in this the stage is known as the growth phase 2. So that is called as the clitellum stage. Is how they are doing it the 15th to 17th day. 15 முதல் 17 நாட்கள் வரை இறுதியிலே இந்த கிளைட்டல்லம் உருவாகிறது. அதனால் இவை வளர்ச்சி நிலை, கிளைட்டல்லம் நிலை எனப்படுகிறது. During the reproductive stage, the earthworm copulate the latter shed the cocoon, the soil after the 10 days. அதன் பிறகு இனப்பெருக்க திறன் பெற்ற முதிர்ச்சி அடைந்த மண்புழுக்கள் கலவிக்கு பின் 10 நாட்களில் கருமுட்டை கூடுகளை மண்ணில் இடுகின்றன. After the second phase or the growth phase, the earthworm copulates the reproductive stage, that is called as the reproductive stage. The latter shed this the cocoon in the soil about the 10 days. அதாவது இரண்டாவது வளர்ச்சி நிலைக்கு பிறகு, கிளைட்டல்லம் நிலைக்கு பிறகு இனப்பெருக்க திறன் பெற்ற முதிர்ச்சியடைந்த மண்புழுக்கள் கலவிக்கு பின்பு ஆஃப்டர் த காப்புலேஷன் கலவிக்கு பின்பு 10 நாட்களில் கருமுட்டை கூடுகளை மண்ணில் இடுகின்றன. ஆஃப்டர் தட் ரிலீஸ் த கக்கூன் இன் த சாயில் ஆஃப்டர் அபவுட் த 10 days. 10 நாட்களில் கலவிக்கு பிறகு 10 நாட்களில் கருமுட்டைகளை மண்ணில் இடுகின்றன. ஆஃப்டர் த காப்புலேஷன் ஆஃப்டர் அபவுட் த 10 days. During the reproductive stage, the earthworm copulate
and later set their cocoons in the soil after about 10 days. இனப்பெருக்க திறன் பெற்ற முதிர்ச்சியடைந்த மண்புழுக்கள் கலவிக்கு பின்பு 10 நாட்களில் கருமுட்டைகளை மண்ணில் இடுகின்றன. ஓகே, then this the life cycles of the Lambeto-Mariti takes about the 60 days to the complete. லாம்பிட்டோமாரிட்டி இன மண்புழுவின் வாழ்க்கை சுழற்சி 60 நாட்களில் முழுமை பெறுகிறது. 60 நாட்களில் முழுமை பெறுகிறது. Now come to this topic. This is the life cycles of this earthworm. Life cycles of the earthworm. This is the matting, copulation. During this the reproduction time, the two earthworm is come to this the opposite in direction. Opposite in direction. One earthworm of this the sperm is the enter to the another earthworm. Another earthworm of the sperm is the enter the this earthworm. அதாவது ஒரு மண்புழுவில் உள்ள விந்தணுவானது மற்ற மண்புழுவுக்கும் மற்ற மண்புழுவில் உள்ள அடுத்த மண்புழுவில் எதிர் திசையில் உள்ள மண்புழுவினோட விந்தணுவானது இந்த மண்புழுவிற்கும் விந்தணுக்கள் பரிமாற்றம் செய்கின்றன. இறுதியாக விந்தணுக்கள் விந்து கொள்பையில் சேகரிக்கப்படுகிறது. The sperm is the after the exchanging, பரிமாற்றத்திற்கு பிறகு after the exchanging, the sperm is the stored in the spermatheca, then form the cocoon. அது கருமுட்டை கூடு 10 நாட்கள். Then having this so after that is come to this incubation about the 15 days. அடைகாப்பு 15 நாட்கள். கருமுட்டை கூடு உருவாக்கம் 10 நாட்கள். அடைகாக்கும் காலம் இன்குபேஷன் 15 நாட்கள். Then zonaline, இளம் உயிரி. Then come to the zonaline, இளம் உயிரி மண்புழு. The growth have no this clitellum. In this the stage, first stage, the first stage have no the clitellum. முதல் நிலையில் clitellum காணப்படுவதில்லை. Then come to the growth stage. Between the 14th and 15th days, after the 14th to 15th days, இளம் உயிரி வளர்ச்சி நிலைகள் 15 நாட்கள். So in the first stage have no this clitellum. The first stage have no the clitellum. Clitellum காணப்படுவது இல்லை. clitellum இவற்றில் காணப்படுவது இல்லை. Up to 15th days, up to 14th or the 15th days, the young ones have no this the clitellum. So it's known as the non-clitellar phase. Non-clitellar phase. 15 அல்லது 15 நாட்கள் 14 அல்லது 15 நாட்கள் வரை இந்த இளம் உயிரியில் கிளைட்டெல்லம் காணப்படுவது இல்லை. அதனால் இவை கிளைட்டெல்லம் அற்ற நிலை எனப்படுகிறது. Then after that is the enter to the growth phase. In this the growth phase between the 15th and the 17th days, the clitellum is having வளர்ச்சி நிலையில், இந்த வளர்ச்சி நிலையில் 15 to 17 நாட்களில், அடுத்து 15 to 17 நாட்களில், அடுத்து 15 to next 15 to 17th days, the clitellum is produced. So that is called as the growth stage. The growth stage, வளர்ச்சி நிலை எனப்படுகிறது. Then finally is the enter to this matured stage or the reproductive period. கிளைட்டல்லம் நிலை வந்த பிறகு, வளர்ச்சி நிலையை அடைந்த பிறகு அவை இனப்பெருக்க நிலைக்கு, அதாவது reproductive period, இனப்பெருக்க நிலைக்கு செல்கிறது. Then again when the two earthworm is come to this the opposite direction, then followed in this copulation. மீண்டும் அடுத்த சுழற்சிக்கு செல்கிறது. முதிர்ந்த 2 மண்புழுக்கள் எதிரெதிர் திசையை நோக்கி வந்து இனப்பெருக்கத்தை மேற்கொள்கிறது. This is the importance of this. அதாவது விந்து கொள்பைக்கு நேராக இந்த மண்புழுக்கள் ஒன்றிணைகின்றன. ஒரு மண்புழுவினுடைய விந்து கொள்பையும் அது 18வது கண்டத்திற்கும் இந்த விந்து கொள்பைக்கும்
நேராக அமைந்து கொள்கின்றன. அதேபோல் மற்றொரு மண்புழுவினுடைய விந்து கொள்பைக்கும் அதனுடைய விந்து ஸ்பெர்மட்டோஸ்போர் விந்து துளை அதற்கும் இந்த விந்து கொள்பைக்கும் இணையாக அது இணைந்து கொள்கின்றன. When this the earthworm is the come close the opposite direction, having this the when the matching of this the spermathecae and spermatophore spore, when the one earthworm of the sperm pore and another earthworm the spermathecae is get this the parallelly get the jointing, then the tightly get the jointing, easily exchanging of the spore. அப்பொழுது விந்து கொள்பையும் விந்து துளையும் ஒரு மண்புழுவினுடைய விந்து துளையும் மற்றொரு மண்புழுவினுடைய விந்து கொள்பையும் ஒரே நேராக, அதுபோல் எதிரெதிர் திசையில் ஒரே நேராக இருக்கும் பொழுது விந்துவானது எளிதாக பரிமாறிக்கொள்ளப்படுகிறது. ஸோ the sperm is the easily get the exchange. This is the importance of this. Okay, now differentiate between this the earthworm, two earthworm. One is the Lambetomoriti, another one is the Metaprepostoma. The Lambetomoriti on the one type of this the earthworm, another one is the Metaprepostoma is there, another one of this the earthworm. What are the characters is the differentiate between this the two earthworm? இரண்டு மண்புழுக்கு இடையேயான என்னென்ன பண்புகள் மாறுபட்டு காணப்படுகின்றன பண்புகள்? The first one is this shape. What are the characters they are distinguished between the two earthworm? The first one is என்னென்ன பண்புகள் இரண்டு மண்புழுக்களுக்கு இடையே வேறுபட்டு காணப்படுகின்றன? First one is the characters, the shape and the size. Lambetomoriti, cylindrical, 80 mm to 210 mm length and 3.5 mm 5.0 mm width. அதாவது நீள் உருளை வடிவம், நீளம் 80 mm முதல் 210 mm வரை, அகலம் 3.5 mm முதல் 5.0 mm வரை காணப்படுகிறது Lambetomoriti. Then this is the Metaprepostoma. Metaprepostoma cylindrical, 115 to 113 mm in length and 5 mm length in width. அதாவது நீள் உருளை வடிவம், இதனுடைய நீளம் 115 mm முதல் 130 mm வரை, அகலம் 5 mm வரை காணப்படுகிறது. Then second characters is the coloration. The coloration have this the light brown, அதாவது வெளிரிய பழுப்பு நிறம். Then it is the dark brown, அடர் பழுப்பு நிறமாக காணப்படுகிறது. Then the segmentation. The segmentation have the 165 to 190 segment, 165 முதல் 190 கண்டங்கள் காணப்படுகிறது. Then have this about the 140 segment, இவற்றில் Metaprepostoma இவற்றில் 140 segment 140 கண்டங்கள் காணப்படுகின்றன. The next character clitellum. The clitellum is the generally having this the 14th to 17th segment, totally have the 4 segment having Lambetomoriti. அதாவது Lambetomoriti clitellum 14வது முதல் 17வது கண்டம் வரை காணப்படுகின்றன, 4 கண்டங்களில் காணப்படுகின்றன. இவற்றில் இந்த 14th to 16th segment, the totally have the 3 segment. Metaprepostomaவில் 14 முதல் 16 கண்டம் வரை மொத்தம் 3 கண்டங்கள் கிளைட்டெல்லம் காணப்படுகின்றன. Then
spermathecal. The spermathecal have the 3 pairs, 6th to 7th, 7th to 8th, 8th to 9th, having this the spermathecal, அதாவது விந்து கொள்பை. இவற்றில் 4 pairs, the 4 pairs having 5th to 6th, 6th to 7th, 7th to 8th, 8th to 9th விந்து கொள்பைகள் 4 ஜோடிகள் காணப்படுகின்றன. விந்து கொள்பை திறப்பு லாம்பிட்டோமார்டில் 3 ஜோடி, மெட்டாபைரோஸ்டோமாவில் 4 ஜோடிகள் காணப்படுகின்றன. ஓகே, தென் the opening the pharynx, the pharynx having this third fourth segment, அதாவது தொண்டை, அதாவது 3 முதல் 3வது கண்டம் முதல் 4வது கண்டம் வரை காணப்படுகிறது. இது லாம்பிட்டோமார்டியில் pharynx தொண்டை பகுதி. ஆனால் மெட்டாபைரோஸ்டோமா the runs up to the fourth segment, run up to the 4வது கண்டம் வரை நீளும். ஓகே, then esophagus, the esophagus having this the fifth segment, esophagus having the fifth segment, அதாவது உணவு குழல் 5வது கண்டத்தில் காணப்படுகிறது. இது லாம்பிட்டோமார்டி. இவற்றில் 8வது கண்டத்தில் காணப்படுகிறது. மெட்டாபைரோஸ்டோமாவில் 8வது கண்டத்தில் காணப்படுகிறது. தென் கிசார்ட்ஸ்னா அரவைப்பை 6th segment, 6வது கண்டத்தில் காணப்படுகிறது லாம்பிட்டோமார்டியில். இவற்றில் 8th to 9th segment, 8வது மற்றும் 9வது கண்டத்தில் காணப்படுகிறது அரவைப்பை, இதில் மெட்டாபைரோஸ்டோமாவில். தென் இன்டெஸ்டைன் குடல் 7th segment to anus, லாம்பிட்டோமார்டியில் 7வது கண்டத்திலிருந்து மலவாய் வரை காணப்படுகிறது. இவற்றில் மெட்டாபைரோஸ்டோமாவில் 15th segment to the anus, 15வது கண்டத்தில் முதல் மலவாய் வரை காணப்படுகிறது. தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த intestinal CK, குடல் பிதுக்கம், அது சீக்கம். த லாம்பிட்டோமார்டியில் காணப்படுவதில்லை, ஆப்சென்ட். ஆனால் மெட்டாபைரோஸ்டோமா present the 26th segment, present in 26th segment, 26வது கண்டத்தில் குடல் பிதுக்கம் காணப்படுகிறது. தென் lateral heart, பக்கவாட்டு இதயங்கள், lateral heart 8 pairs from the 6th to 13th segment, பக்கவாட்டு இதயங்கள் 8 இணைகள் காணப்படுகின்றன. அதாவது 6வது கண்டம் முதல் 13வது கண்டங்கள் வரை 8 இணைகள், 8 pairs of the lateral hearts having இந்த லாம்பிட்டோமார்டியில் 8 இணை பக்கவாட்டு இதயங்கள் 6வது கண்டம் முதல் 13வது கண்டம் வரை காணப்படுகின்றன பக்கவாட்டு இதயங்கள். ஆனால் மெட்டாபைரோஸ்டோமா 3 pairs, 3 ஜோடி பக்கவாட்டு இதயங்கள் காணப்படுகின்றன from 7th to 9th segment, 7வது கண்டத்திலிருந்து 9வது கண்டம் வரை காணப்படுகின்றன. தென் பெரஞ்சியல் நெப்ரீடியா 5th to 9th segment, தொண்டைப்புற நெப்ரீடியா 5வது கண்டம் முதல் 9வது கண்டம் வரை காணப்படுகின்றன. பெரஞ்சியல் நெப்ரீடியா, தொண்டைப்புற நெப்ரீடியா, இது லாம்பிட்டோமார்டியில். அண்ட் தென் 4th to 6th segment, 4வது முதல் 6வது கண்டம் வரை கண்டங்கள், அது மெட்டாபைரோஸ்டோமாவில் காணப்படுகிறது. தொண்டை பகுதி நெப்ரீடியா, பெரஞ்சியல் நெப்ரீடியா காணப்படுகிறது. மெட்டாபைரோஸ்டோமாவில் 4 முதல் 6வது கண்டம் வரை காணப்படுகிறது தொண்டைப்புற நெப்ரீடியா. தென் மைக்ரோநெப்ரீடியா, the micronephridia the 14th segment to the last segment in லாம்பிட்டோமார்டி. அதாவது மைக்ரோநெப்ரீடியா 14வது கண்டம் முதல் கடைசி கண்டம் வரை லாம்பிட்டோமார்டியில் காணப்படுகிறது மைக்ரோநெப்ரீடியா. ஆனால் மெட்டாபைரோஸ்டோமா 7th to last segment, 7th to last segment, அதாவது 7வது கண்டத்திலிருந்து கடைசி கண்டம் வரை மைக்ரோநெப்ரீடியா மெட்டாபைரோஸ்டோமாவில் காணப்படுகிறது. தென் மெகாநெப்ரீடியா, the meganephridia is from the 19th to last segment in the லாம்பிட்டோமார்டி என்ற மண்புழுவில் மெகாநெப்ரீடியா 19வது கண்டத்திலிருந்து கடைசி கண்டம் வரை காணப்படுகிறது மெகாநெப்ரீடியா. ஆனால் மெகாநெப்ரீடியா மெட்டாபைரோஸ்டோமாவில் 15th to last segment, 15வது கண்டத்திலிருந்து கடைசி கண்டம் வரை காணப்படுகிறது. தென் மேல் ஜெனிட்டல் போர், ஆண் இனப்பெருக்க தொலைகள்
லாம்பிட்டோமாரிட்டியில் 18வது கண்டத்தில் காணப்படுகிறது. 18th செக்மெண்ட் மேல் ஜெனிட்டல் போர். அதே பார்த்திங்கன்னா மெட்டாபேர் போஸ்துமாவிலும் 18வது கண்டத்தில் ஆண் இனப்பெருக்கத்துளை த மேல் ஜெனிட்டல் போர் ஹேவிங். தென் த ஃபீமேல் ஜெனிட்டல் போர் த பெண் இனப்பெருக்கத்துளை the female genital pore having this the 14th segment in the லாம்பிட்டோமாரிட்டி. லாம்பிட்டோமாரிட்டியில் 14வது கண்டத்தில் பெண் இனப்பெருக்கத்துளை காணப்படுகிறது. The same way the metapair postuma also having this the female genital pore having this the 14th segment. மெட்டாபேர் போஸ்துமாவிலும் பெண் இனப்பெருக்கத்துளை 14வது கண்டத்தில் காணப்படுகிறது. These are all the differentiate between the லாம்பிட்டோமாரிட்டி and மெட்டாபேர் போஸ்துமா in the several characters. பல்வேறு பண்புகள் லாம்பிட்டோமாரிட்டி மற்றும் மெட்டாபேர் போஸ்துமாவுக்கு இடையேயான வேறுபாடுகள் ஆகும். டிஃப்ரென்ஷியேட் வேறுபாடுகள் ஆகும். தென் I already told to you the classification of this the earthworm, phylum Annelida, class Oligochaeta, order Haplotoxida, genus Lampito, species Mariti. This is the important for the 2 mark questions. Classification position வகைப்பாட்டு நிலை எனப்படுகிறது. Then intestinal caecake. Intestinal caecake. The intestinal caecake metapair postuma have 26th segment. I already told you 26th segment have a pair of short conical outgrowth called as the intestinal caecake. Intestinal caecake குடல் பிதுக்கம் intestinal caecake. மெட்டாபேர் போஸ்துமாவில் 26வது கண்டத்தில் ஓரிணை குட்டையான கூம்பு வடிவான வெளிப்பிதுக்கம் காணப்படுகிறது. conical outgrowth the intestinal caecake. It extends the anteriorly up to the 22nd segment. இவை 22வது கண்டம் வரை நீள்கிறது. 22வது கண்டம் வரை நீள்கிறது. This the digestive glands is the secrete and this the amylolytic enzyme for the digestion of the starch. இவை ஸ்டார்ச் செரிப்பதற்கு உதவும் அமிலோலைட்டிக் நொதியை சுரக்கும். அமிலோலைட்டிக் நொதியை சுரக்கிறது. The intestinal caecake are not present in this there many species of the earthworm such as the லாம்பிட்டோமாரிட்டி. இந்த செரிமான சுரப்பையாக இது செயல்படுகிறது. இவை லாம்பிட்டோமாரிட்டி போன்ற பல வகை மண்புழுக்களில் குடல் பிதுக்கங்கள் காணப்படுவது இல்லை. This is the important for this. Then next time how to get this the locomotion in the earthworm. This is the important for this. The earthworm normally the crowd with the help of their body muscles CT and buccal chamber. பொதுவாக மண்புழுக்கள் தம் இடப்பெயர்ச்சிக்கு அவற்றின் உடல் தசைகள் சீட்டாக்கள் மற்றும் வாய்க்குழி அறைகளை ஆகியவற்றையே பயன்படுத்துகின்றன. பக்கல் கேவிட்டி வாய்க்குழி அறை, சீட்டே பாடி மசில்ஸ் தசைகள் உடல் தசைகளை பயன்படுத்துகின்றன. The outer circular and inner longitudinal muscles layer lies between below the epidermis of the body wall. Epidermis of the body wall. அதாவது இவற்றின் உடற்சுவரின் எபிடெர்மல் அடுக்குக்கு கீழே வெளிவட்ட தசைகள் மற்றும் உள்நீள் வசத்தசைகள் அமைந்துள்ளன. 2 தசைகள் காணப்படுகின்றன. longitudinal and circular muscles have located below the epidermis of the body wall. Below the epidermis of the body wall. அதாவது அடுக்கு
இவற்றுடைய இரண்டு தசைகள் காணப்படுகின்றன உடற்சுவரில். எபிடெர்மல் அடுக்குக்கு கீழ் வெளிவட்ட தசைகள் மற்றும் உள்நீள் வசத்தசைகள் என இரண்டு தசைகள் காணப்படுகின்றன. இந்த இரண்டு both of the muscles having this the opposite contraction relaxation. When the contraction of the circular muscles make this their body long and narrow. அதாவது வட்டத்தசைகள் சுருங்கும் பொழுது மண்புழுவின் உடல் நீளமாகவும் குறுகலாகவும் மாறுகின்றன. The same way, while this the longitudinal muscles make their body short and broad. The contraction of this the circular muscles, contraction of the circular muscles make the body the long and narrow. அதாவது வட்டத்தசை சுருங்கும் பொழுது வட்டத்தசைகள் சுருங்கும் பொழுது மண்புழுவின் உடல் நீளமாகவும் குறுகலாகவும் மாறுகிறது. அதே போன்று while that they are longitudinal muscles that make the body short and broad. அதே போன்று நீள்வச தசை சுருங்கும் பொழுது இதனுடைய உடலானது குறுகலாகவும் அகலமாகவும் காணப்படுகிறது. குறுகலாகவும் நீள்வச தசை சுருங்கும் பொழுது உடல் குட்டையாகவும் குறுகலாகவும் அதே போன்று அகலமானதாகவும் மாற்றமடைகிறது. With the help of this the two type of the muscles, when the earthworm get this the move from the one place to another place. அப்போ இரண்டு தசைகளினுடைய சுருக்கத்தினால் சுருங்கி விரிவதினால் மண்புழுவானது இடப்பெயர்ச்சி செய்கின்றன. The locomotion of the earthworm, the growth about the contraction and relaxation of the muscles body wall, and aided to this the divergence of this the coelomic fluid, hence called as the hydrostatic skeleton. அதாவது இவற்றினுடைய தசைகள் மாறி மாறி சுருங்கி விடுவதால் இந்த சர்க்குலர் அண்டு லாங்கிடியூட்னல் மசில்ஸ் வட்டத்தசை மற்றும் நீள்வச தசைகள் இவை இரண்டும் மாறி மாறி சுருங்கி விடுவதால் when the earthworm get this the move from the one place to another place. அதனால் மண்புழுக்கள் ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு நகர்கிறது. with the help of this, இதற்கு உதவியாக உடற்குழி திரவம் பாயும் தன்மையே ஆகும். திரவம் பாயும் தன்மையாகும். அது coelomic fluid, hence the coelomic fluids the divergence of the coelomic fluid, hence called as the hydrostatic skeleton. இதற்கு உதவியாக உடற்குழி திரவம் பாயும் தன்மையாகும். எனவேதான் நீர்மச் சட்டகம் எனப்படுகிறது. hydrostatic skeleton. This is the important for the 2 mark question. What is hydrostatic skeleton? நீர்மச் சட்டகம் என்றால் என்ன? In this the hydrostatic skeleton is used for this the movement of the earthworm or the locomotion of the earthworm. The நீர்மச் சட்டகம் என்பது மண்புழு இடப்பெயர்ச்சிக்கு பயன்படுகிறது. Then the alternative ways of the extension and the contraction are the aided by this the extension and contraction are the aided by this the leverage afforded by the buccal chamber and the setae. அதாவது இவைகளில் காணப்படும் சுருக்கம் மற்றும் நீட்சிகளால் வரும் அலை இயக்கத்திற்கு வாய்க்குழி அறை மற்றும் சீட்டாக்களின் நெம்புகோல் போன்ற செயலும் உதவுகிறது. நெம்புகோல் போன்ற செயலும் உதவுகிறது. This is the importance of the locomotion of the earthworm. When the two type of the muscles alternatively contraction relaxation, when the circular muscles and longitudinal muscles, அதாவது நீள்வசத்தசையும் வட்டத்தசையும் மாறி மாறி சுருங்கி விரிவதால் மண்புழுவானது ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு நகர்ச்சி அடைகிறது. இவை மண்புழுவின் இடப்பெயர்ச்சி எனப்படுகிறது. This is the diagrammatic position of this the locomotion of this. This is the longitudinal muscles is the extends. This is the circular muscles, the relax. This is the circular muscles get the contract. So have the alternatively get this the contraction relaxation of the longitudinal and the circular muscles
when the earthworm get the move forward from one place to another place. அதாவது வட்டத்தசையும் நீள்வசத்தசையும் மாறி மாறி சுருங்கி விரிவதால் மண்புழுவானது முன்னோக்கி இடப்பெயர்ச்சி செய்கிறது. திஸ் இஸ் த சிஸ்டமேட்டிக் பொசிஷன் ஆஃப் த லோகோமோஷன். இதை இடப்பெயர்ச்சி எனப்படுகிறது. The next one is the regeneration capacity. Next one is the regeneration in capacity. இழப்பு மீட்டல். The regeneration in capacity. The earthworm have most of their more important organs in the first 20th segment. அதாவது மண்புழுவின் அனைத்து முக்கிய உறுப்புகளும் முதல் 20 கண்டங்களில் அமைந்துள்ளன. If the earthworm get the cut of the 20th segment, the anterior half can regenerate. அதாவது இந்த 20வது கண்டத்திற்கு பின் மண்புழு வெட்டப்படுமேயானால் முன்பகுதி பின்பகுதியை புதிதாக உருவாக்கி கொள்ளும். The anterior half can regenerate. 20வது கண்டத்திற்கு பிறகு மண்புழு வெட்டப்படுமேயானால் முன்பகுதி பின்பகுதியை புதிதாக உருவாக்கி கொள்ளும். While the posterior of the shall disintegrate after some time. பிறகு வெட்டப்பட்ட பின்பகுதி சில நாட்களில் சிதைந்து விடுகிறது. This is the important for this. Now we are finished this the earthworm. Now we are finished the classification position of the earthworm, reproduct all the organ and organ system we are finished in this the earthworm. அதாவது மண்புழுவினுடைய கிளாசிஃபிகேஷன் வகைப்பாட்டு நிலை மற்றும் அவற்றினுடைய உறுப்பு மண்டலங்களினுடைய செயல்பாடு நிறைவடைந்தது. So that this class have the finished in the earthworm. The next class we can go to this the cockroach. இந்த வகுப்பில் மண்புழுவினுடைய அனைத்து வகையான உறுப்பு மற்றும் உறுப்பு மண்டலங்கள் நிறைவடைந்தது. அடுத்த வகுப்பில் கரப்பான் பூச்சியை பார்ப்போம். கரப்பான் பூச்சி அவற்றினுடைய வகைப்பாட்டு நிலை உறுப்பு மற்றும் உறுப்பு மண்டலங்களை பார்ப்போம். ஸோ தேங்க்யூ.